प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आप सबना नूं सलाम और आप सब दा इट इज़ रिटन प्रोग्राम विच मैं स्वागत करदा हाँ, जिस विच एल्डर ब्रैड शो के द्वारा लिखे गए संदेशों की लड़ी जो है उहदे विचों अज मैं दूसरा संदेश जिहड़ा है वो तुहाडे नाल साझा करन जा रहा है, जिहदा टाइटल है चिन्हां नूं देखदे होए। इस तो पहला कि असीं अज दे कलाम दे विच जाइए, असीं उन्हां चिन्हां दे बारे सीखीए, बाइबल दे विचों उन्हां चिन्हां दे बारे देखिए। असीं सब अपनी अखां बंद करांगे और प्रार्थना में जावांगे। प्रभु यीशु मसीह तुहाडे कोल आउने आ, बहुत ही धन्नवाद करदे आ इस समय लई जो आपने एक बार फिर तो मौका दिता है कि तुहानूं याद कर सकीए, तुहाडा धन्नवाद कर सकीए। खुदावन दुआ करदा परमेश्वर जो भी अज दा वचन बोलिया जावे खुदावन वो सब तुहाडे वल्लों होवे, और जिन्ने भी लोग सुनने वाले ने खुदावन वो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इन्हां वचनां दे उत्ते अमल करन और उन्हां दा जीवन बदल सके और एक दिन प्रभु यीशु मसीह दे नाल वो स्वर्गी घर दे विच जा सकन। प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगने आ, आमीन। 1938 दे विच एक आदमी जिहड़ा एक बैरोमीटर लैके आउंदा है, एक ऐसा बैरोमीटर जिहड़ा कि समय दे बारे दसदा है, मौसम दे बारे दसदा है, जो आंधी तूफान मीह दे बारे दसदा है और ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ और किसी भी तरह की कोई बारिश की, कोई मीह नेरी की, कोई तूफान की कोई लक्षण तो हैगा नहीं है। तो ये क्यों दस रहा है, तो वो तो इरीटेट हो जाता है और उन्होंने वापस जिहड़ा आ वो करने वास्ते चलिया जाता है कि इनू मैं मेल वापस कर देना है और जिथों मैं मंगवाया उत्थे ही भेज दिता जाए। लेखक जिहड़ा इस चीज़ बारे लिखदा वो दसदा है कि जब इंसान वापस आउंदा आ तो वो की देखदा आ कि उहदा घर जिहड़ा आ वो सारा टुट गया हुंदा है मीह हनेरी तूफान दे नाल, और नाल ही उन्हें पता चलता है कि लगभग 700 लोगों की उत्थे होर भी जिहड़ी आ वो मौत हो गई हुंदी है। मेरा दस्सण दा मतलब कि उहदे बैरोमीटर ने उन्होंने एक निशान दिखाया, एक चिन्ह दिता कि हुण जो है आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिता, उन्हें बिल्कुल भी उहदे वल ध्यान नहीं दिता और उन्होंने सीरीयस नहीं लिया भी। कुछ समय पहला मेरे कोल एक गड्डी सी जिहदे विच मैं अक्सर उन्होंने रोज़ लैके जाना जिथे भी मैनूं किते कोई काम होना, और कुछ दिनों बाद गड्डी लैन तो बाद उहदे विच मैं की देखदा कि एक छोटी जी लाल बत्ती जिहड़ी आ वो जगनी शुरू हो गई, और मैं जदों ही गड्डी का इंजन स्टार्ट करना लाल बत्ती जग जानी और जदों ही बंद करना तो बत्ती भी बुझ जानी, लेकिन वो स्टार्ट करने दे नाल वो जगदी सी। और मैं होर भी कई स्विच जिहड़े ने ऑन ऑफ करने और देखना कि ये बत्ती बुझदी क्यों नहीं है, और मैं उहदे ध्यान नहीं दिता भी। मैं क्या शायद उस तरह ही जगदी पई है भी। तो की होया, एक दिन मेरा दोस्त मैनूं मिलदा है जिहदे नाल मैं गलबात करदा और उन्होंने मैं दसदा भी कि यार जदों मैं गड्डी पहला लई सी इहदे विच कोई भी लाल बत्ती जगदी नहीं सी, लेकिन हुण ये लाल बत्ती जिहड़ी इहदे विच जगदी पई है। तो उन्होंने मैनूं आख्या कि ये लाल बत्ती जिहड़ी आ ये जगन दा इहदा कारण ये आ कि तुहाडी गड्डी दे इंजन विच कोई प्रॉब्लम आ। तो मैंने आख्या पर गड्डी तो बिल्कुल सही चलती पई है। कह रहा हाँ सही चलती पई है, लेकिन आने वाले समय दे विच तुहाडी गड्डी तुहानूं आप ही दसेगी कि वाकई इहदे विच कोई प्रॉब्लम है। कुछ दिनों बाद वाकई मैं किते जा रहा सी, वो गड्डी रास्ते विच बंद हो गई और उस तो बाद बड़ी कोशिश की लेकिन वो चली नहीं। फिर उन्होंने मैं जदों बाहर एक मकैनिक दे कोल जदों मैं लैके गया तो मैं उहदे नाल जाके उन्होंने दस्सिया, तो उन्होंने मैं गलबात भी उहदे नाल कीती। उन्हें मैंने दस्सिया कि ये कुछ होने तो पहला एक इहदे विच बत्ती जगदी है। तो मैंने आख्या भाजी वो मैनूं पता सी, लेकिन मैनूं ये नहीं सी पता कि बत्ती जिहड़ी आ एक मैनूं इंडीकेट करदी पई आ कि इंजन दे विच कोई प्रॉब्लम है। तो उन्हें आख्या कि अजे कोई ज़्यादा वड्डी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर तुसीं इहनूं स्टार्ट करदे चलाउंदे जां किसी भी तरीके दे नाल इहनूं स्टार्ट करके बार बार चलाउंदे तां इहदे विच बड़ी वड्डी प्रॉब्लम आ सकदी सी। तो उस वेले लगभग मेरा 25 तो 2700 रुपया जिहड़ा वो गड्डी दे उत्ते लगा। मेरा दस्सण दा मतलब ये आ कि इहो जे निशान, इहो जे चिन्ह अज दुनिया के उत्ते सानूं वेखण लई मिलदे ने, लेकिन असीं उन्हां नूं नज़रअंदाज करदे पए आ। असीं उन्हां वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदे पए भी।
ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। वो मेहरबानी करके बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 और उसकी एंड 3rd वर्स, उसकी मत्ती ओदा 24 बाब और ओदी 3 ऐत वाल ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਵਰਸ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਔਰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਔਰ ਉਹਦੀ 6 ਵਰਸ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ ਵੱਲ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਈਆਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਈਆਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਾਣਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਆ, ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿetnam ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਲਫ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਔਰ ਉਹਦੀ 32 ਔਰ 33 ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਦੀ 32 ਔਰ 33 ਐਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਭਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਇਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 21 ਵਰਸ 28, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਐਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਉਹਦੀ 7 ਵਰਸ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਥਾਂ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ। ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੌਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ, ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਣਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਏਡ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡ ਕਾਉ ਕਰਕੇ, ਇਬੋਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 15,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਈਰਾਨ, ਚਾਈਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 80,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 2,22,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਜੋ 24 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 1/3 ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਛ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਥਿਊ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ 29 ਵਰਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝੱਟ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ BBC ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ what caused the dark day, ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਈ 19 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ, ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਔਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੜੇ ਗਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਉਹਦੀ 38 ਔਰ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 24 ਬਾਬ ਉਹਦੀ
38 और 39 आयत ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕੀ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 6 ਵਰਸ 11, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਆਫ ਡੈਨੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 12 ਵਰਸ 4, ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਦੇ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 MB 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 MB ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 80 MB 24 MB ਔਰ 128 ਔਰ 256, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 MB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 1 ਟਨ ਲਗਭਗ ਉਹਦਾ weight ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ 5 MB ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 MB 128 MB 256 MB ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਆਪਨੇ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੋ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆइए ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।